हे लोकस्य पिता जगज्जन पिता ब्रह्मांड देव पिता पंच प्राण पिता मोहिधर पिता हे नाथ भूमि पिता गंगा नद्य सुर प्रवाहक पिता हे चंद्र सूर्य पिता हे विश्व स्वरूप पितामह पिता पाहि त्वमेव प्रभु। जय जगन्नाथ, जय श्रीराम, जय बजरंगबाली। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपणकर प्रिय उपस्थापक वेणुधर महापात्र आपको स्वागत करुच्ची मोर सत्यनारायण यूट्यूब चैनल आज एक नूतन अध्याय को। दर्शक बंधु, आम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल जो अभिनव प्रयास आम ओडिशार विदग्ध कला, ओडिशार शास्त्रीय कला, ओडिशार लोक कला, ओडिशार सर्वश्रेष्ठ कला पाला पाला जगत कि पाला जगतर कलाकार मानकर उन्नति आमर ये जो छोट एक प्रयास सत्यनारायण यूट्यूब चैनल। दर्शक बंधु, ये यूट्यूब चैनल सफल रूपायन आम आमर यात्रा आरंभ करी आज आसी पहुंच जाइछु आम मयूरभंज जिलार करंजिया निकटवर्ती चतुरीसाई ग्राम रे। दर्शक बंधु, गतकाली आमे सार अनुमति क्रमे सार निमंत्रण कबे काली आसिलु सार पाला शूटिंग करिया पई, किंतु दुर्भाग्यवशतः आमर प्राकृतिक दुर्विपाक झड़ तोफान जो आम गतकाल भिडियो गतकाल पाला शूटिंग कर पारि नथिलु, तो से आम दुखित। किंतु आज सार अनुमति क्रमे सार एक उपस्थापना कार्यक्रम करने आम एटे सार पाखे अच्छु। दर्शक बंधु, एवं चलतु सार सहित किसी वार्तालाप मध्यम सार घटनाबल जीवन कहानी शुणा। सर, आम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल तरफ आज जो उपस्थापना कार्यक्रम आम आरंभ करवा ता पूर्व मु सर्वप्रथमे आपन को आम चैनल तरफ एवं मो तरफ आपन को प्रणाम जनइबी एवं आज ये जो उपस्थापना कार्यक्रम को स्वागत करी। जय जगन्नाथ। सर, आपन को परिचय टिका हम दर्शन दियंतु। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। मु हूँ पाला गायक रसराज श्रीजुक्त विष्णुचरण दास। घर हूँ आठगड़ उपरसाई, जिला कटक। मो फोन नंबर है 9556 6062 सर, आपन घर आपन सहित आउ सब किक अछंती? मो घरे मोर पुओ अछि, आज्ञा, झियो अछंती, आज्ञा, आ मो बहु मध्य अछि, आज्ञा, नातुंडी अछि, आज्ञा, आउ मिसेस अछंती। आज्ञा। पुओ सर बर्तमान अछि LIC एजेंट अछि, आउ से पारायण प्रवचन सुंदराकांड इन सब करूची, आज्ञा। आउ जने वकील पाखे चाकरी करूची, आज्ञा। ड्राइवर। सर, झियो झियो आमर मैरेज पोजिशन से खुंटुणी रे अछि। आम जुआई अछंती कंप्यूटर टीचर, आज्ञा, आउ झियो भी मोर टीचर अछि, आज्ञा। एमती अछि। सर, आपण पाला व्यतीत आउ कोन करंती? मु पुरोहित काम करे। जजमान मोर आठगड़ टाउन रे 60-70 घर जजमान अछंती। मु जजमान ता मोर मुख्य व्यवसाय। ता भितरे पालाटा मोर चलीची पाला, किंतु मोर आत्मसम्मान बढ़ी पालारू परिचय मु पाइची। आज्ञा। पाला ही मोर जीवन। मु जति पुरोहित फ्रेश न दिए पालाटा को बेसी फ्रेश दिए। सर, आपण को पाला जगत ही आपण को परिचित कर समाज रे। आज्ञा, आज्ञा। तो सर, दर्शक पई चाहिबी आपण ठारू सुनिया पई मु चाहिबी दर्शक पई। आज्ञा। सर, आपण हमरे जो विदग्ध कला पाला, आज्ञा। पाला जगत की परि आसले? पाला जगत को सर आसिली केमती थर आमर से बादापाला होथला कुलेइले रे। आज्ञा। मु सेठी जाइथिली कुलेइलो पाला देखिबा पई। आज्ञा। तो मने पड़ुनी से केते मसिया कथा मु कहि पारुनी, किंतु मु पाला जेते देखिली से पाला देखिकी मोर गोटे आग्रह है पाला शिखिबा पई। मु कहली केमती के पाला शिखंती कोन करंती। आज्ञा। एमती आइकरी तापरे मते सेठु जणे आमर तिगिरिया रे अछंती जणे पालिया अखी बोली। आज्ञा। तांको संगे मोर भेट होला। सी मते एटु कहले आम गाँव में पाला होउची, तमे आस आग पाला देख, देखिला परे पाला लाइन रे पाद दबो। मु सेठु तांको गाँव को बहुत जगह बुली की पाला देखिली। पाला देखिला भितर मोर गोटे इंटरेस्ट है पाला देखिबा पई। तापर एटु धीरे धीरे बही किनिली। बही किणिकी मु सेते बेले अक्लांत परिश्रम करिची। बही राति रे उठिबी, राति 3टा रु उठिबी 6टा पर्यंत पढ़ापढ़ी करे। कौनसी कैमेरा मन देली खाली पाला विषय मन देली। पाला विषय मन देली, जेते जगह बाद पाला हम पाला देखा गली। पाला देखला भितर मोर गोटे आग्रह है। आग्रह आसवा जिनिस गोटे संग्रह करने को मत पड़ा। अनेक बही किणा को पड़ा। बही फही किणिकी सेठू पाला जगत भितर धीरे मोर फास्ट पाला विषय शिखिली उषा जयंत। तथापि से मु सक्सेसफुल हेलिनी। आउ सेठू धर्मानंद दीक्षित आसी पाला करने को कौटी की आमर तिगिरिया शासन मंच को मुझे जाइली पाला देखा। पाला देखला भितर मु सेठू
ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ପରିଚୟ ଦେଲି, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପାଲା ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସିଏ ମୋତେ ସେଠୁ କହିଲେ ହଉ ବାପା, ମୁଁ ତମକୁ ପାଲାର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କରେଇଦେବି, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ତାପରେ ମୋତେ ଏତିକି କହିକିରି ସିଏ ତା ପରଦିନ ଚିଲିକା ପାରିକୁ ଚିଲିକା ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଯିବେ। ମୁଁ ସେଦିନ ସେଇଠି ସେ ଅକ୍ଷି ବୋଲି ଯୋଉ ପାଳିଆ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ରାତି ପାଇଲେ ଆସିବୁ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତତେ 2ଟା ବିଷୟ ଲେଖିକି ଦେବି, ଆଉ ଛାନ୍ଦ ଚୌପଦୀ ଦେବି ନବୁ। ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ସେ ଆଶା ବାନ୍ଧିକି ବହୁତ ଆଶା ବାନ୍ଧିକି ରହିଲି ସେଦିନ ରାତି। ଆଉ ସେଦିନ ରାତି ରହିଲା ଭିତରେ ଆଉ ସିଏ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଜଷ୍ଟ ବାଙ୍କି ମହାନଦୀ ପାର ହେଇକିରି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣିଲି ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପଳେଇଲେଣି। ତାପରେ ମୋତେ ଭାରି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତଥାପି ବୈଶାଖ ମାସ ଖରା, ସେ ଖରାରେ ସାଇକେଲ ଠେଲି ମୁଁ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜଷ୍ଟ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସାଇକେଲଟା ଫୋପାଡ଼ିକି ପୁଣି ଧାଇଁ 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 ଆଜ୍ଞା ରହନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଡାକିବାରେ ସେ ସେଠୁ ସେ ନାବିକ ଡଙ୍ଗା ରଖିଲା। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେ ମୋତେ ସେ ଦେଖିଲେ, ସେ ଦେଖିକି ହତ ଉତ୍ସାହ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ବାବା ତମେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ରାତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ବୋଲି, ଆଉ ଟିକେ ନେବି ବୋଲି ଆପଣ ଦେଇପାରିଲେନି। ସେଇ ନଦୀ ସେଇ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସିକି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ 2ଟା ଛାନ୍ଦ, ଆଜ୍ଞା 2ଟା ମାନଭଞ୍ଜନ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୋତେ ସେ ସେଇ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସିକି ଲେଖିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଲେଖିକି ତାଙ୍କରି କୋଟେସନ ଆଣିକି ତାଙ୍କରି ଲେଖା ଆଣିକି ଘୋଷିଲି। ତାପରେ ସେଇ ଯୋଉ ଛାନ୍ଦ 2ଟା ଆଣିଲା ପରେ ସେଇଦିନ ରାତି ମୁଁ ସେଦିନ ଆସିକି ଘରକୁ ଆସିଲି। ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଆସି ରାତିରେ ଶୋଇଛି, ହଠାତ୍ ମୋତେ ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ଠିକ 5ଟା ପ୍ରହରରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଆସିକି କହିଲା, ତୁ ପାଲା ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମୁଁ ଟିକେ ପାଲା ଶିଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ପାଲା ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା ପାଲା ଶିଖିବୁ ଯଦି ପାଲା ଭିତରେ ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିବ ସହିପାରିବୁ ତ, ଯାହା ବିପଦ ଆସିବ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ସହିଯିବି, ସହିବା ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ସହିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଲା ଶିଖିବି, ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ନା ହଉ ତାହେଲେ ଏତିକି ଦେଖିଛି, ପଟିକି ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତା ପରଦିନ ରାତି ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ହେଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଛୋଟିଆ ପୁଅଟିଏ। ସେତେବେଳକୁ ବାହା ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ହଠାତ୍ କରି ପୁଅ 2 ଦିନରେ ରହିଥିଲା, ସେ ପୁଅ ପଟକି ତା ପାଟିରୁ ନାକରୁ ରକ୍ତ ଆଉ ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ସେ ପୁଅ ମରିଗଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ କାହାଣୀଟାକୁ ଚିନ୍ତା କଲି। ମୋତେ ସେ ଯୋଉ ମା କହିଥିଲେ ରାତିରେ ଯେ ଯାହା ଦୁଃଖ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଝଡ଼ ଆସିବ ସହିବୁ ବୋଲି, ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏଇଥି ଯୋଗୁଁ ପାଲା ଲାଗି ମୋ ପୁଅଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କି, ଏ ଭାବିଲି। ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ମାକୁ ଚିନ୍ତା କଲି, ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ପୁଣି ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ତ କହିଥିଲୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ, ଏତିକି କଷ୍ଟରେ କଣ ଝାଉଁଳି ଇଏ ପଡୁଛୁ? ବୋଧେ ମାଙ୍କର ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା। ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଦୁଃଖ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ମା, ମୋ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା। ନା ତୁ ତ କହିଥିଲୁ ନିଜେ ପାଲା ଶିଖିବୁ, ଯାହା ବାଧା ବିଘ୍ନ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିବ ସହିବୁ, ତେଣୁ ଆଉ ତୁ ଯଦି ଏଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବୁ ପାଲାରୁ ଓହରି ଯା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ପାଲା ଯେତେ ପାଲା କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ସହିବି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେଠୁ ଗଲା। ସେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠୁ ପାଲା ଜଗତରେ ଧୀରେ 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 ମୁଁ ପାଦ ଦେଲି। ପାଦ ଦେଲା ଫଳରେ ସେଠୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା ମୋତେ କହିଲେ, ଇଏ କି ପାଲା କରିବ, ଇଏ ହାସ୍ୟରସ କଲେ, ଥଟ୍ଟା କଲେ, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଇଏ ପାଲା ୟା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି, ପାଲା କାହିଁ, ଇଏ ପାଲା କୋଉଠି, ଇଏ କୋଉଠି, ପାଲା ମାନେ କୋଇଲି ଗୋପୀ ଭାଷାଠୁ କଲେଜ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର, ଆଉ ଇଏ କଣ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିପାରିବ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ମାନେ କାହା କଥା ନ ଶୁଣିକି ଆଉ ମୋ ମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସାହ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ପରିବାରର ଉତ୍ସାହ ନେଇକିରି ମୁଁ ପାଲା ଜଗତ ଭିତରେ ପାଦ ଦେଲି। ସାର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ? ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ବିନା ମୁଁ କିଛି କରିପାରେନି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ବିଶେଷତଃ ମୋର ଜଣେ ଅତି ପ୍ରିୟ, ଅତି ନିଜର ଲୋକ ଜଣେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପାଲା ଜଗତ ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରୁ ମୁଁ ସେଠୁ ପାଲା ଜଗତ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ପାଦ ଦେଲି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଲା ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ ବହୁତ ଘଟଣାମୟ ଥିଲା, ବହୁତ ମାନେ ସଂଘର୍ଷମୟ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଲାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବେ। ଆଜ୍ଞା 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 ତ ସାର୍ ସେଇ ଗୁରୁଦେବ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶନ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପାଲା ଶିକ୍ଷା କଲି। ଶିଖିବାର ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଦୀକ୍ଷିତ, ଆଜ୍ଞା ଆମର କୋଣାର୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସ, ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲି। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ କିଛି ପାଇପାରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପାଇବି ବୋଲି ଆଗକୁ ଆଶା ଅଛି। ଆଶା ଅଛି। ଆଉ ପାଇନି, ସେ ବି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାମର ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଧନେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ, ଗାୟକ କୋକିଳ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛନ୍ତି ଜାଗିଆପଡ଼ା। ଆଉ ଧନେଶ୍ୱର ଶତପଥୀଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଚାମର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି।
मीना सर ଆଜ୍ଞା दर्शक बंधु से गुरुदेव मानक आम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल तरफ प्रणाम सर आप पालार प्रवेश कले ଆଜ୍ଞା आपणकर मन थी आप सर प्रथम अनुष्ठान ଆଜ୍ଞା क्यों जगह थिला ଆମ ଗାଁରେ ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କଲି आज्ञा ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା ପରେ ତାପରେ ସେଇଠି ପାଲା ଦେଖିକି ମତେ ଜଣେ ପାଲା ବହିନା କଲେ ଜାଗର ପଡିଥାଏ ସେଠି ଗଲି ମୁଁ ଗଞ୍ଜେଇଡିହି आज्ञा ଗଞ୍ଜେଇଡି ମୋର ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ମଞ୍ଚ ସେତେବେଳେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା आज्ञा ସେ 100 ଟଙ୍କାରୁ ମୁଁ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଛି आज्ञा ଆଉ सर प्रथम विषय कौन थिला से अनुष्ठान ସେତେବେଳେ ବିଷ ଗାଉଥିଲି ଉଷା ଜୟନ୍ତ ମୋର ପ୍ରଥମ ବହି प्रथम ଶିଖିବା बही थिला ପ୍ରଥମ ବହି ହଉଛି ଉଷା ଜୟନ୍ତ ରାଧାନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରୁ आज्ञा ଆଉ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଲେଖା प्रथम पारिश्रमिक सर केते थिला ପ୍ରଥମ ପାରିଶ୍ରମିକ ସେତେବେଳେ 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା 100 टका 100 सर ଟଙ୍କା से प्रथम मंचर अभिज्ञता अनुभूति कौन थिला ମୋର ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚ ଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇଡିହି आज्ञा ଆମର ଭାପୁର ପାଖରେ ସେ ଗାଁଟା चंद्रशेखर प्रसाद ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରସାଦ ଗଞ୍ଜେଇଡିହି ସେ ଦିନ ଜାଗର ପଡିଥାଏ आज्ञा ସେ ଜାଗର ଦିନ ମତେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ବହିନା କରି ନେଲେ ପାଲା କରିବାକୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚ ହଉଛି ପ୍ରଥମ। ସେଇଟା आज्ञा ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିସାରିବା ପରେ ସେଟା ଫାଷ୍ଟ ମଞ୍ଚ ମାନେ ଆଜ୍ଞା। ପଇସା ନେଇକିରି आज्ञा ମତେ ସେତେବେଳେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଲେ 100 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଯାଇକି ପାଲା ପରିବେଷଣ କଲି ପାଲାରେ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ ଦର୍ଶକ आज्ञा ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମତେ आज्ञा ଆଉ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଯେ ତାଳି ମାରିକି ଏତେ ମୋ ବେକରେ ପୁରା ମାଳ ପକେଇଦେଲେ ଆଉ ମତେ ସେ 100 ଟଙ୍କାଟା ଲାଗିଲା ମୁଁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କଲି आज्ञा ଆଉ ସେ ପଇସାଟା ବେଶୀ ବଡ କଥା ନୁହଁ ମୁଁ ସେ ପାଲା ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ମତେ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ आज्ञा ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ହେଲା ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢିଲା आज्ञा ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ଅନୁଭୂତି ସେଇଠୁ ମୋର ଗୋଟେ ଦେହରେ ଜାଗରଣ ଆସିଲା ବା ଗୋଟେ ମାନେ ଆସିଲା ଶକ୍ତି आज्ञा ଯେ ଏଇଠୁ ପାଲାରେ ଏତେ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଅଛି ତାହେଲେ ପାଲାକୁ ଯଦି ପାଲା ଜଗତରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବି आज्ञा ତାହେଲେ ମୁଁ ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ବୋଲି ମୁଁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଲି ସେଇ ଦିନଠୁ ପାଲା ଜଗତ ଭିତରେ ପାଦ ଦେଇଲି ପାଲା ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଲା ମୋର साला से दिन तो आपनकर निजर भीतर गोटे ବାସ୍ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଅନୁଭୂତି ଆସିଲା ହଁ ମୁଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାରିବି ଟିକେ- ଅଭିଜ୍ଞତା ଆସିଲା ମୁଁ ପାରିବି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା। ନିଜକୁ ନିଜେ ମାନେ ଜାଣିପାଇଲି ଆଜ୍ଞା। ବା ସକ୍ସେସଫୁଲ ମତେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। ଯେ ମୁଁ ପାଲା ଜଗତ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବି आज्ञा ତା ଲାଗିଲା ଆଉ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ आज्ञा ଆଉ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ନେହ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ହେଲା ବଡ କଥା ଟଙ୍କାଟା ବେଶୀ ବଡ କଥା ନୁହଁ ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ सर ये ସେଇଟା- देखला हमर सिंगल पाला कथा ଆଜ୍ଞା ସିଙ୍ଗଲ आपनकर बादी पाला मंच से आज्ञा। प्रथम बादी पाला मंच के ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ବାଦିପାଲା ମଞ୍ଚ ଗାଇଲି କରୁଆଳ ଆଜ୍ଞା कोरुआळ ଆମର କରୁଆଳ ଛତିଆ ବଟ ପାଖରେ କରୁଆଳ सर आपनकर एग्नेस्ट गायक के थिले ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଗାୟକ ଥିଲେ ବଳରାମ ଆଇଚ आज्ञा ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚ ମୁଁ ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଇଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 3 ବର୍ଷ आज्ञा सर से मंचर अनुभूति कोन ସେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯୋଉ ଗଲି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଟୋକାଳିଆ ଥିଲି ସେତେବେଳେ आज्ञा ଆଉ ସିଏ ଟିକେ ବୁଢାଳିଆ ଥିଲେ आज्ञा ଅବଶ୍ୟ ସେ ମୋଠୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ। ସେତେବେଳେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା ମୁଁ ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ 3 ଖଣ୍ଡ ବହି ଶିଖିଥିଲି आज्ञा ଆଉ ସେଠି ବି 3 ରାତି ପାଲା ସେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା 5 ରାତି ହେଇଗଲାଣି ସେତେବେଳେ 3 ରାତି ପାଲା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଗଲି ସେଇ ମଞ୍ଚକୁ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଥାକ ପଇଲା ମୁଁ ସେଠୁ ପ୍ରଥମ ଥାକରେ ଯାଇକି ପାଲା ପରିବେଷଣ କଲି ମୋ ପାଲା ସେଦିନ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମାଳରେ ପୁରା ଛାଉଣି କରିଦେଲେ आज्ञा ପୁରା ଟଙ୍କା ମାଳ ଦେଲେ ଫୁଲ ମାଳ ଦେଲେ ବହୁତ ପାଲା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେଠିକାର ଏମଏଲଏ ଫେମଏଲଏ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ଆମର ସେତେବେଳେ ଅମର ଦାସ ଥିଲେ आज्ञा ପାଲା ଗାୟକ ଅମର ଦାସ ବି ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ପାଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ବହୁତ ସେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଏତେ ଉତ୍ସାହ କଲେ ମତେ ଯେ ଯାହା ହଉ ସେ 8 ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ଆସିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଭଲ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଜାଣିକି ପାଲାଟା ମୋର ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଲା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇକି ସେଇଠି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଅନୁଷ୍ଠାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଫୋର୍ସ ପକେଇଲା ପାଲା आज्ञा ତାପରେ ସେଇଠି 3 ରାତି ପାଲାରେ ବୋଧେ ହୁଏ ମୋ ପାଲାରେ ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ଆଇଚଙ୍କ ପାଲାରେ ସେତେ ମୁଁ ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଇଚଙ୍କ ପାଲାରେ ଟିକେ ଲୋକ କମ ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ବୋଧେ ମୋ ପାଲାଟା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି ପାରିଛି ଆଉ। ଛୁଇଁ ପାରିଛି ବୋଲି ଲୋକ ମୋ ପାଲାଟା ହୁଁ, ହୁଁ, ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ କଲେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ପାଲା ହେଲା आज्ञा ଆଉ ସେଇଠୁ ପାଲା ପରିବେଷଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ତାପରେ ମତେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ବହିନା କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ आज्ञा ସେଇଠୁ ତ ସେଠି ଜାଣିକି ଚାଲିଲା। ପ୍ରଥମ ମୋର ସେଇଠୁ ବାଦ ପାଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚାଲିଲା ଆଉ ସେ କରୁଆଳରୁ ଆଉ सर हमर पालारे जो नवरस अछि ଆଜ୍ଞା नवरस भितर आपनक केउ रस भलो हुए ମୋର ତ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ନବରସ ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡାକ ମିଶାମିଶି କରିକି ଯାଏ आज्ञा କିନ୍ତୁ ନବରସ ଭିତରେ ମୋର
ମୋର ଟିକେ କାରୁଣ୍ୟ ରସ ଭଲ ହୁଏ, କାରୁଣ୍ୟ ରସ ସାର୍ ଦର୍ଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ ଟିକେ ସାର୍ ଦର୍ଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି ସେ କାରୁଣ୍ୟ ରସ ପଦେ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟାଏ ଅଛି ବିଷୟ ସୀତା ଚୋରି। ଆଜ୍ଞା ସୀତା ଚୋରିରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ରାମ ଠାକୁର କୁଟୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମା ସୀତା ଅଛନ୍ତି, ରାବଣ ପଠେଇଛି ମାରିଚୁକୁ, ସେ ମାୟା ମୃଗ ହେଇକି ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ମାୟା ମୃଗଟା କୁଟୀର ଦ୍ୱାରରେ ବୁଲୁଛି। ସୀତା ରାମଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବନବାସ ଆସିଦେଲାଠୁ କିଛି ମାଗିନି, ମତେ ସୁନାର ମୃଗଟା ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ବିଶ୍ୱନାଥ କୁଣ୍ଟିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଗରଣୀ ବନରେ ଦେଖି ହେମ ହରିଣୀ ସ୍ୱାମୀ କି ହରସେ କୁହନ୍ତି ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଣି। ମାମା କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ଧନୁ ସର ଧରିଲେ, ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଜଗାଇ ମୃଗ ପଛେ ଧାଇଲେ। ବହୁ ଦୂର ଯାଏ ଗୋଡ଼ାଇ ଗଲେ ଶ୍ରୀର ଗୁରାଣ, ବାରମ୍ବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଯେତେବେଳେ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକ ସୀତା ଶୁଣିଲେ, ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯା, ଭାଇକି ବିପଦ ପଡିଲା, ସେ ତମ ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯାଅ। ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ମାଙ୍କୁ, କହିଲେ ମା ମୋ ଭାଇର ବଳ କେତେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୋ ଭାଇ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ପଡିବନି। ସେ ଧିକ୍କାର ବଚନ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି। ଧିକ୍କାର ବଚନ ଶୁଣିକି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତିନିଟା ଗାର କାଟି ଦେଇକିନା ପଳେଇଲେ। ସମସ୍ତ ଗାୟକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି ପାଲା ଜଗତରେ? ଅଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତ ସାର୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କଣ, ଆପଣଙ୍କର ପାଲାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଟା ହେଲା ଏତିକି, ମାନେ ସବୁ ଗାୟକଙ୍କଠୁ ମୁଁ ହଉଛି ଟିକେ ଅନ୍ୟତମ। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ନା ମୋ ଗୁରୁ ମତେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ୱର, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଆକ୍ସନ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କରିବା ଭିତରେ କୌଣସି ଗାୟକ, ମୁଁ ଯେତେ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଦପାଲା ଗାଇଲିଣି, ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଗାୟକ ସେ ଷ୍ଟାଇଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର ପକେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବା ସେମିତି ବି ଗିନି ବାଡେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗୁରୁ ମତେ ଯେତିକି ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଢାଞ୍ଚା ଯୋଉ ଦିନ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ କଲି, ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଆଉ ମୋ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଗାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରମାଦ ଗଣିବ। ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ସାରା ମାନେ ମୁଁ 100ରୁ 100 ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏତିକି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡାକ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ମନକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ କାମ କରେ ପେଣ୍ଡାଲରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରି ନିଜକୁ କୃତିତ୍ୱ ମନେ କରିଛନ୍ତି ବା ଅଧିକ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମଞ୍ଚ ପାଲା ପରିବେଷଣ କଲିଣି, ବାଦପାଲା ମଞ୍ଚ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚ ହଉଛି କରୁଆଳ, ଆଜ୍ଞା ବାଦିପାଲା ମଞ୍ଚ। ବାଦିପାଲା ମଞ୍ଚ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟା ଥିଲା ଆମର ମାଗୁରା ମଞ୍ଚ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଗୋଟା ହଉଛି ସିଙ୍ଗେଡା ମଞ୍ଚ। ଆଜ୍ଞା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆମର ଏଇ ପାଖରେ ପାଖରେ କରଞ୍ଜିଆ କରଞ୍ଜିଆ ପାଖରେ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗେଡା, ଆଜ୍ଞା, ସେ ସିଙ୍ଗେଡା ମଞ୍ଚ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମର କେଉଁଝର ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟା ମଞ୍ଚ ଦୁଧପସି। ଆଜ୍ଞା ଦୁଧପସି ମଞ୍ଚକୁ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ଯାଇଛି, ସେ ମଞ୍ଚକୁ। ଆଜ୍ଞା। ଦୁଧପସି ମଞ୍ଚ, ଦୋଲଣାପୁର ଏଠି ଆମର ବାଙ୍କି ପାଖରେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଅଛି, ଦୋଲଣାପୁର ମଞ୍ଚ। ଆମର ଗାୟକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଲା ହଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଲାଇନ ବି ଯାଇଥିଲି ପାଲା କରିବାକୁ, ପୁରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ସେଠିକି ମଞ୍ଚ ଯାଇଥିଲି ପାଲା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବାଦିପାଲା ମଞ୍ଚ ମୁଁ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଅବଶ୍ୟ ସବୁ ମଞ୍ଚ ମୋର ନାଁ ମନେ ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମଞ୍ଚରୁ ମୁଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରି। ବିଶେଷ ମଞ୍ଚ ହଉଛି ମୋର କରୁଆଳ ମଞ୍ଚ। ମୁଁ ଯୋଉ ବର୍ଷ ଗଲି, ଗୋଟାଏ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଗଲି, ଫାଷ୍ଟ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବାଦିପାଲା କରୁଆଳ, ସେଟା ହଉଛି ଛତିଆବଟ। ଛତିଆବଟ କରୁଆଳ, ଆଜ୍ଞା କରୁଆଳ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ନାଁଟା ହଉଛି କରୁଆଳ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଗଲି, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ତ ଯାହା ସୁନାମ କରିକି ଆସିଥିଲି, ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ଛାଡିକି ତାପରେ ମତେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନେଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ବାବାଜୀ ଚରଣ ଜେନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାଦିପାଲା। ଅମର ଦାସ ହେରିକା ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅମର ଦାସ ଗାୟକ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ନାଁ ମନେ ପଡୁନି, ଭଲ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସେଠିକାର MLA ବି ଆସିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଇମାନେ ସେଇ ଅମର ଦାସଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଗାୟକ ରସରାଜ ଉପାଧି ପାଇଲି।
ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମତେ ଗାୟକ ରସରାଜ ଉପାଧି ଦେଲେ ସେଇ କୋରୁଆଳ ଷ୍ଟେଜ କୋରୁଆଳ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଆଜ୍ଞା କୋରୁଆଳ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଗାୟକ ରସରାଜ ଉପାଧି ପାଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ସିଏ ମତେ ରସରାଜ ଉପାଧି ଦେଇକିରି ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଉ ଅମର ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ହେଲେଣି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆଉ ଆଜି ପାଲା ଜଗତ ଭିତରେ ମୁଁ ଏତିକି ବାଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଥିଲା ବା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ପାଲା ଜଗତ ଭିତରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିଛି ଆଉ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରି ଆଜ୍ଞା କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାମୀ ଦାମୀ ଗାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଲା କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜ୍ଞାନର ଯୋଉମାନେ ଭଣ୍ଡାର ଗନ୍ତାଘର ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ମନେ କରେ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ଗାୟକ ସେଥିରୁ ହେଲେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଲମ୍ବୋଦର ବେହେରା, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡ ବାହାନଙ୍କ ପତି ପୁଅ ନିରଞ୍ଜନ ବାହିନୀପତି, ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ଆଉ ବାବାଜୀ ଚରଣ ଜେନା, ବଳରାମ ଆଇଚ, ମୁରଲୀ ସାହୁ, ମନମୋହନ ବୋଇତେଇ, ଏମିତି ଅନେକ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆଉ ତ ସବୁ ଗାୟକଙ୍କ ନାଁ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବଡ ବଡ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି। ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନା ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଛି ମୁଁ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନାଁ ବି କରିକି ଆସିଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେଇ ଗାୟକ ମହାଶୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସାର୍ ଆପଣ 1990 ମସିହାରୁ ପାଲା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଲା ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ସାର୍ ଏଇ 1990 ମସିହାରୁ 2026 ଆଜ୍ଞା 36 ବର୍ଷ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ 36 ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପାଲା ଜଗତ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଥିବ ବା ବହୁତ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ତ ସାର୍ ମୁଁ ଏବେକାର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସେଇ 1990 ମସିହାର ପାଲା, ସେଇ 1990 ମସିହାର ଦର୍ଶକ ଆଉ ଆମର ଏବେ 2026 ମସିହାର ପାଲା, 2026 ମସିହାର ଦର୍ଶକ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ କଣ ଅଛି, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କଣ ଅଛି, ତାରତମ୍ୟ କଣ ଅଛି? ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ 1990 ମସିହାରେ ମୁଁ ପାଲା ମଞ୍ଚରେ ପାଦ ଦେଲି ବା ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ପାଲାକୁ ଏତେ ବେଶ ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ରହସ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ଟିକେ କମେଡି ଦରକାର ଲୋକଙ୍କର, ଆଜ୍ଞା ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଦରକାର। 1990 ମସିହାରେ 1990 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଦରକାର, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କମେଡି ହେଉଥିବ, ହାସ୍ୟରସ୍ୟ ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେତେ ପୁରାଣକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ବାସ୍ ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସେ 90 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଆଜ୍ଞା ପାଲା ସେତେବେଳ ପାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲା ଭିତରେ ତାଳ ତୀଳ ପ୍ରଭେଦ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭେଦ କଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲା ହେଇଗଲା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲା ଭାଗବତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ମାଳିକା ୟାରି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲା ଚାଲୁଛି। ଧର ଆମେ ଗୋଟାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାରି ଉପରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଗାୟକ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଥିଲା ଆମର ଯାଜନିକା ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଆଜ୍ଞା ବା ସୀତାହରଣ ବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବ, ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମର ଥିଲା ଅଛି ସବୁ, ସେତେବେଳେ ଆଜିକାଲି ଆଉ ବିଷୟ ଉପରେ ଗାୟକ ମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୂଳ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗ ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ଇଏ ରାମାୟଣ ଆଲୋଚନା କଲା, ତାରି ଭିତରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲା। ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତରୁ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଲା, ମାଳିକା ଭିତରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲାଟା ହଉଛି ଏଇ ବିଷୟରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଣ, ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଶ୍ଵେତବସନ୍ତ ପାଲା, ହରି ଅର୍ଜୁନ ପାଲା, ଫାଶିଆରା ପାଲା, ବ୍ରହ୍ମରବର ପାଲା। ସେତେବେଳେ ପାଲା ଉପରେ ସବୁ ଚାଲୁଥିଲା, ବିଷୟ କିଛି ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପାଲା ଚାଲୁଥିଲା, ମୁଁ ତ ଗାଇଛି, ମୁଁ ଶ୍ଵେତବସନ୍ତ ପାଲା ଗାଇଛି। ଶ୍ଵେତବସନ୍ତ ପାଲା ତାରି ଭିତରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ହବ। ବିଷୟ ଥିଲା, ବିଷୟ ଭିତରେ ହେଇ ଯୋଉ କାହାଣୀଟି କହବ ସେଇ କାହାଣୀ ଉପରେ ପାଲା ସରିବ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପାଲା ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, ସେଇ କାହାଣୀକି ସେଠି ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଆମେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଗାୟକ ମାନେ। କିଏ ଭାଗବତ ଉପରେ ଦଖଲ କରିକି ଭାଗବତ ବିଷୟ, ମାଳିକା ବିଷୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଏମିତି ସବୁ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ତାରି ଭିତରେ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା ନଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେଗୁଡା କିଛି ଭାଗବତ ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରୁନଥିଲେ। ଖାଲି ଛାନ୍ଦ, ଚତୁଷ୍ପଦୀ ୟାରି ଉପରେ ପାଲା ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ କୌଣସି ଗାୟକ ମାନେ ଛାନ୍ଦରେ ହାତ ମାରୁନାହାନ୍ତି। ଛାନ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ଆଉ ଛାନ୍ଦ ପଡୁନି। ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଛାନ୍ଦ, ବା ଆମର ଆହା ଧନୁର୍ଧର ବୀର ବର ଧନୁଷର କି ନଥିଲା କର, ଯାହାଙ୍କ ବାଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦହିପାରେ ତାକୁ ମାଇଲା ପ୍ରଶସ୍ତ ଛାର। ଏଇ ଗୀତ ଆଉ ଆଜିକାଲି କୌଣସି ଗାୟକ ମାନେ ପଢୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଆଲୋଚନା କେବଳ ଖାଲି ଆଲୋଚନା ଉପରେ ପାଲା ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଛାନ୍ଦ ଫାନ୍ଦ ଗୁଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦବିବା ଉପରେ ରହିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡା ହଉଛି ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚା, ପୁରୁଣା ପାଲା ସବୁ।
ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ମାନେ ଥିଲେ ରାଜକିଶୋର ମିଶ୍ର, ଧନେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ, ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଦୀକ୍ଷିତ, ଆଉ ଆମର ବାହିନୀପତି ମାର୍କଣ୍ଡ ବାହିନୀପତି, ଲୋକନାଥ କର, ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା, ଏମାନେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟ ମାନେ କରିକି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ପାଲା ସବୁ ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତେଣୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ନେଇକି ଦେଖିକି ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ଏଇଆ ହଉଛି କଥା। ସାର୍ ଆମର ଓଡିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ହଉଛି ପାଲା। ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଜଗତର ଏବଂ ପାଲା କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିନୟ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଇ ଅଭିନୟ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦୀପଦ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବା କୃତଜ୍ଞତା ବା ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆପଣ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସୁଦୂର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯେତେ ପାଲା ଗାୟକ ଗାୟିକା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଆଉ ଆସି 2-3 ଦିନ ରହି ଆଉ ସବୁ ଗାୟକ ଗାୟିକା ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ପାଲାକୁ ହାଇଲାଇଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏତିକି ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥାଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯେତେ ଗାୟିକା ଗାୟକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଲା ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକି ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଅଧିକତର ଉନ୍ନତି ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯେତେ ଗାୟକ ଗାୟିକା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଆପଣ ଏକାଠି କରିପାରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଲାକୁ ପରିବେଷଣ କରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶେଷ ବଡ କଥା। ୟାଠାରୁ ବଳିକି ଆଉ ସମ୍ପଦ ଦୁନିଆରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ନିହାତି ବଡ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାୟକ ମାନେ ପରିଚୟ, ଦର୍ଶକ ମାନେ ପରିଚୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅମୁକ ଗାୟକ ଅଛି, ଏଇ ଗାଁରେ ଅମୁକ ଗାୟିକା ଅଛି। ଏତିକି ତ ହଉଛି ବଡ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଧିକତର ଉନ୍ନତି ହଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ରଘୁନାଥ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉ ଅଭିନୟ ପ୍ରୟାସ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦଗ୍ଧ କଳା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ପାଲା ଜଗତ ଏବଂ ପାଲା ଜଗତର କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ମଞ୍ଚର ମଧ୍ୟ ପାଲା ପରିବେଷଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିନୟ ପ୍ରୟାସର ସୁଦୂର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ପାଲାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପାଲା କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଏକ କଥା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବାଦୀପାଲା ହଉ କିମ୍ବା ସିଙ୍ଗିଲ ପାଲା ହଉ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସାର୍ଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9556262813। এই নম্বରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଏହା ହିଁ ଆମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସାର୍ ଏ ହେଉଛି ଆମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ, ସମ୍ପର୍କର ଯୋଗସୂତ୍ର। ମୁଁ ସାର୍ ଏ ପବିତ୍ର ଗୁଆକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ପବିତ୍ର ମନ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ସାର୍ଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ରହୁଛି। ନମସ୍ତେ। ଆଶା କରୁଛି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ମା ଶାରଳାଙ୍କ କୃପାରୁ ଏବଂ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।